السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین اور آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں بہادری کی ایک ایسی کہانی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ ایک نہتی لڑکی کئی فوجیوں پر بھاری پڑ گئی، ان کے سامنے ڈٹی رہی۔ یہ ایک فلسطینی لڑکی ہے جو اسرائیلی پولیس فورسز کے آگے ڈٹی رہی۔ نہ اس کے پاس کوئی ہتھیار ہیں، نہ اس نے کوئی پتھر چلائے، نہ بوتلیں پھینکی، پھر بھی یہ ان سارے کے سارے پولیس فورس کے جو اسرائیلی پولیس فورس کے جابر وہاں پہ موجود تھے ان کے سامنے ڈٹی رہی اور ایسے الفاظ ان کو کہے جو ضرور ان کے دل تک اترے ہوں گے۔ یہ کیا کہانی ہے، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں۔ آپ کو پتا ہے کہ فلسطین کی صورتحال اس وقت بہت زیادہ کشیدہ ہے، جہاں دنیا میں بڑے ممالک کی طرف دیکھا جا رہا ہے، کرٹیسزم دی جا رہی ہے ان کو سیویئر، کہ اس وقت کوئی اسرائیل کے خلاف قدم نہیں اٹھایا جا رہا۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ہیومن رائٹس کی بدترین وائلیشن ہے کہ ایک ایسا گروپ جو پیسفلی ایک سٹ ان کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ لیلۃ القدر کی رات کو عبادتیں کر رہے ہیں وہ فلسطینی مسجد الاقصیٰ میں اور اس کے باہر، ان پہ نہتے لوگوں پہ اس طریقے سے اٹیک کیا جائے۔ اور پھر آتی ہے یہ لڑکی، اس کا نام ہے مریم آفینی۔ آپ نے ایک دو تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، انٹرنیٹ پہ ریوالو ہوتی رہی ہیں۔ مریم آفینی وہ لڑکی ہے جس کو خاص کر انہوں نے جا کے گرفتار کیا۔ اب یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کی ممبر ہے، کوئی ایکٹیوسٹ ہے، یہ کون ہے جو ان بچوں کو جن کو مارا جا رہا تھا، لاٹھیاں ماری جا رہی تھیں، ربر بلٹس ان پر برسائے جا رہے تھے، ان کو بچانے کے لیے پہنچ گئی اور وہیں سے اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ مریم آفینی کا قصہ کیا ہے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جب یہ سارا پروٹیسٹ چل رہا تھا اور لاٹھی چارج شروع ہو گئی، پھر آپ کو بتائیں کہ ان کے اوپر واٹر گنز کا استعمال کیا گیا، پھر پیلٹس کا استعمال کیا گیا، ربر گنز کا استعمال کیا گیا۔ اس ساری صورتحال میں جو بچے تھے وہاں پہ اتنے وحشی اور اتنے درندہ یہ اسرائیلی پولیس کے لوگ تھے کہ ان پہ بھی لاٹھیاں برسائی جا رہی تھیں اور ان لڑکیوں کو بچانے کے لیے یا ان کو مار کھانے سے بچانے کے لیے یہ خود بیچ میں کود پڑی اور پھر اس پر بھی بدترین تشدد کیا گیا۔ حجاب پہنا ہوا تھا مریم نے اور اس حجاب سے پکڑ کے گھسیٹ کر اس کو وہاں سے نکالا گیا اور اس کے بعد اس کو اریسٹ بھی کیا گیا، مارا گیا، اریسٹ کیا گیا، لیکن پھر بھی اس کی ہمت بالکل بھی نہیں ٹوٹی، نہ ہی اس کے چہرے پر ایک بھی شکن آئی۔ ساتھ ہی ساتھ بہت شرمناک حرکتیں کرتے ہوئے نظر آئے، ایسی پورٹریل دیا فلسطین جو اسرائیل کے وہاں پہ پولیس فورسز موجود تھیں کہ جیسے انہوں نے کوئی ٹرافی جیت لی ہو۔ اس کے ساتھ سیلفیز بنانے لگے جب ان کو ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی تھیں مریم آفینی کو، تو جو کچھ پولیس اہلکار تھے اسرائیل کے وہ سامنے کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے سیلفیز بنا رہے تھے۔ وہ دکھانا چاہ رہے تھے ایک خوف کا منظر اور دکھانا چاہ رہے تھے کہ کس طرح فلسطینیوں کے اندر انہوں نے خوف کو انڈیوس کر دیا ہے، لیکن وہ اس میں بھی ناکام رہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جب وہ تصویریں کھینچ رہے تھے اس کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کر، تو وہ بھی مسکرانے لگی، مسکرا کے ان کی طرف دیکھنے لگی کہ تم لوگ ہمیں نہیں توڑ سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ جب اس کو بٹھا دیا ایک جگہ پہ اریسٹ کر کے، تو سامنے اس کے کچھ پولیس آفیسرز کھڑے تھے جن سے اس نے ایسے سوال کیے جو ضرور ان کے دل میں اترے ہوں گے۔ اب ایک ایسی میزریبل حالت میں جب آپ کو مارا پیٹا گیا ہو، آپ کو زبردستی گرفتار کیا گیا ہو، آپ کے اندر انسانیت اس وقت بھی باقی رہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ اس پولیس آفیسر سے کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے، میں اس کے الفاظ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگ بھی انسان ہو، کیا آپ لوگوں کی فیملیز نہیں ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تب یہی سوچ کے پیدا ہوئے ہو کہ ہم بڑے ہو کے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کریں گے، ہم آپریسرز بنیں گے یا آپریسرز کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ کے گھر پہ بھی تو بچے ہوں گے، کیا آپ اپنے بچوں کو یہی سب سکھانا چاہتے ہیں کہ کمزوروں پر ظلم کیے جائیں، اس طرف کھڑا ہوا جائے جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے اندر کوئی انسانیت باقی نہیں ہے؟ آپ کے اندر بھی انسانیت ہوگی، آپ کو سوچنا چاہیے۔ وہ بار بار ٹٹولتی رہی ان پولیس آفیسرز کو اور مسکرا کر ان کی طرف دیکھتی رہی کہ شاید ان کے اندر بھی کوئی انسانیت اب بھی باقی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ان الفاظ کا
उन ऑफिसर्स पे या किसी एक पर भी कोई ना कोई असर ज़रूर रह जाए। लेकिन ये लड़की है कौन? ये लड़की कोई पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर नहीं है, ना ही इसको मीडिया टैक्टिक चाहिए, ना ही इसको पब्लिसिटी चाहिए। तो फिर ये कौन है? आपको बता दें कि ये लड़की वो शक्ल है नौजवान नस्ल की, फ़लस्तीन की, जो दुनिया को इस वक्त देखने की ज़रूरत है। ये एक बहुत ही सिंपल सी लड़की है जो कि आर्ट में, म्यूज़िक में, लाइफ में बहुत ज़्यादा बिलीव रखती है। जैसे ये स्टोरीज़ खुली, अगर आप मरियम आफिनी को थोड़ा सर्च करें तो आपको फिर पता चलता है कि ये तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, म्यूज़िक की स्टूडेंट हैं, और फ़लस्तीन का जो थिएटर है, म्यूज़िकल थिएटर, उसका हिस्सा हैं, और वहाँ पे एज अ म्यूज़िशियन काम भी करती हैं, म्यूज़िक सीखती भी हैं, एक फ़न लविंग इंसान है। इसी तरह ये रिप्रेजेंट करती हैं उस सारी यूथ को जो फ़लस्तीन में इस वक्त है, जो अपनी ज़िंदगी के लाइटर साइड को भी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, और साथ ही साथ बताना चाहते हैं कि ये उसी तरह के नौजवान हैं जैसे सारी दुनिया में बसते हैं, और इन्हें पूरा हक हासिल है कि आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारें। और इस प्रोटेस्ट में भी ये लड़की जो कूद पड़ी वो इसलिए ताकि कुछ और बच्चों को जिनको मारा जा रहा था उनको बचाया जा सके। ये बार बार ये बात भी कहती रही कि मेरा कसूर क्या है, मैं तो सिर्फ बचा रही थी कुछ लोगों को जिनको आप मार पीट रहे थे बुरे तरीके से, मैं तो सिर्फ उनको डिफेंड कर रही थी। तो क्या किसी को डिफेंड करना इतना बड़ा गुनाह है? ये है वो बहादुर लड़की जो इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा आया नज़र आएगी फ़लस्तीन के सारे मूवमेंट पे, जिसको गिरफ्तार कर दिया गया। और अब एक मूवमेंट चल रही है जिसमें लोग डिमांड कर रहे हैं कि मरियम आफिनी को, क्योंकि उसका कोई गुनाह नहीं है, उसने कोई वायलेंट एक्ट नहीं किया, किसी पुलिस वाले के साथ कोई गलत हरकत नहीं की, हथियार नहीं चलाए, उसके बावजूद उसे गिरफ्तार किया गया है, उसे रिहा किया जाए। फ़लस्तीन की ओवरऑल जो सूरत हाल है, कई सालों से हम देख रहे हैं कि इसराइल की जो ऑक्यूपेशन है फ़लस्तीनियन लैंड पे वो बढ़ती जा रही है। अब गज़ा स्ट्रिप और वेस्टर्न गज़ा के बाद उन्होंने जेरूसलम का जो ईस्टर्न साइड है उसको भी कैप्चर करना शुरू कर दिया है। और ये जो प्रोटेस्ट और सिट-इन्स हुए थे, हालांकि कोई प्रोटेस्ट वायलेंट नहीं था, एक सिट-इन था जिसमें हज़ारों की तादाद में जो पैलेस्टीनियंस थे वो ओल्ड सिटी जो मस्जिद अक्सा है उसके बाहर बैठे हुए थे जब इन पे ये सारा हमला किया इसराइली पुलिस फोर्सेस ने। तो ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो ईस्टर्न साइड है जेरूसलम की बाहर वाली, वहाँ पे अब भी मुसलमान बसते हैं, फ़लस्तीनी बसते हैं। अब उनको भी ज़बरदस्ती उनके घरों से निकाला जा रहा है और इसराइली उनके घरों पे कब्ज़े कर रहे हैं। इन कब्ज़ों के ख़िलाफ़ ये सारी प्रोटेस्ट्स और सिट-इन्स शुरू हुए, जिसके बाद उसका और जो बुरा शक्ल इख्तियार हुई वो इसराइल की तरफ से हुई। आपको बता दें कि 200-250 से ज़्यादा लोग इस वक्त इंजर्ड हैं, कुछ उनमें से क्रिटिकल भी हैं, इसलिए क्योंकि उनके साथ जो सारा सलूक किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा बदतर सलूक है। और इससे ज़्यादा कोई बुरी चीज़ नहीं होगी कि किसी मुसलमान या कोई भी तबका इबादत के दौरान आप उनके ऊपर इतना बड़ा तशद्दुद करें। आपको बता दें लैलतुल क़द्र की रात, ताक रातें रमज़ान की चल रही हैं और ताक रातों में लैलतुल क़द्र की रात पे इबादत के दौरान उनके ऊपर ये अटैक हुआ, जिससे ये सारी सूरत हाल क्रिएट हुई। अब आपको बता दें कि इंटरनेशनली जो लोकल लोग हैं जो इंसानियत रखते हैं पूरी दुनिया के, उनका बहुत शदीद प्रेशर है इस वक्त यूरोपीय ममालिक पर भी और अमेरिका पर भी कि इसराइल के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाया जाए, या कम अज़ कम जो इसराइल को फंडिंग इन ममालिक से दी जाती है उसको रोक दिया जाए। पाकिस्तान ने भी शदीद मज़म्मत की है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से भी कंडेमनेशन आई है इस एक्ट की। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और अब भी खड़ा है और उन बहादुर नौजवानों की बेइंतहा कदर करता है। आपका क्या ख़याल है इस सारे मामले के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। दुनिया में बड़ी डेवलपमेंट्स के बारे में जानने के लिए ग्लोबल क्रक्स की आगे आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।